Congratulations to all the certificate receivers today, once again extending this warm wishes through the GM Media College. Your success begins now through the visionary hope of the GM Media College to see you as a true leader in journalism. A visionary leader's contribution to society is paramount. The visibility of success of a leader is certainly a trademark, and such personalities are seen as icons. We take pleasure in welcoming our chief guest today, Dr. Pradeep Weerashinghe, former coordinator, PhD program at Faculty of Graduate Studies, University of Colombo, former coordinator, MA in Mass Media, University of Colombo, and former head of the Department of Mass Media, University of Colombo. As our chief guest today, who has connected with his industry capabilities and who has taken time off today on a weekend where you would like to enjoy and stay back and enjoy with family, you have extended your support with JM Media College, and over to you, sir, to address. Good evening, ladies and gentlemen, guest of honor Mr. Amin, and parents, dear students and Managing Director, JM Media College, and thank you very much for the invitation. First, let me congratulate for newly graduate students, and I wish you all the best. I would like to focus my speech on contemporary media industry and its issues and trends. මම කැමති මගේ අදහස් දැක්වීම ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා කිහිපයක් කෙරෙහි යොමු කරන්න. සමකාලීන ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ගෝලීය වශයෙන් තියෙන මාධ්‍ය කර්මාන්තයේ තියෙන ප්‍රවණතා ඒ වගේ මේ ආශ්‍රිත ගැටලු. There are trends. We call it, now we are living in a post-democratic society. We are living in a post-truth society. We are living in a post-media or post-news media society. What is the meaning of post-democratic society or democratic society? What are the main function of democratic society? මම කැමති මගේ අදහස් දැක්වීම මාතෘකා කීපයක් ඔස්සේ ඉදිරිපත් කරන්න. අද අපි ජීවත් වන සමාජය බොහෝ විශේෂඥයන් හඳුන්වන්නේ පශ්චාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් කියලා. තවත් අය මේක ඉදිරියට අරන් ගිහිල්ලා කියනවා අපි ජීවත් වෙන්නේ පශ්චාත් සත්‍ය සමාජයක කියලා. ජනමාධ්‍ය පැත්තෙන් ගත්තම අද අපි ජීවත් වෙන්නේ පශ්චාත් ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය සමාජයක කියලා. මොකක්ද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක දකින්න ලැබෙන ගති ලක්ෂණ? What are the main characteristics of democratic society? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක දකින්න ලැබෙන ප්‍රධානතම ගති ලක්ෂණය තමයි රටක ජීවත් වෙන පුරවැසියන් ගුණාත්මක භාවයෙන් ඉහළ තීරණ ගන්න එක. The quality of a democratic society, the main characteristics of a quality of a democratic society is taking quality decision by the citizens. පුරවැසියන් විසින් ගුණාත්මක තීරණ ගන්න එක. පුරවැසියන්ට ගුණාත්මක තීරණ ගන්න නම් ගුණාත්මක තොරතුරු තියෙන්න ඕන. ගුණාත්මක තොරතුරු සම්පාදනය කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ ජනමාධ්‍යවලට. What are the characteristics of quality information? The characteristics of quality informations are accuracy and impartiality of information. ගුණාත්මක තොරතුරු වල
තියෙන ප්‍රධානතම ගති ලක්ෂණය තමයි ඒ තොරතුරු වල තියෙන නිර්වද්‍යතාවය නැත්තම් නිවැරදි බව, අනිත් පැත්තෙන් අපක්ෂග්‍රාහීත්වය එහෙම නැත්තම් impartiality. දැන් අද අපි ජීවත් වෙන ලංකාව වගේ රටවල් වල අපිට නිවැරදි තොරතුරු ලැබෙනවද? අපක්ෂපාතී තොරතුරු ලැබෙනවද? විවිධ අදහස් මත සඳහා ප්‍රවේශ වෙන්න අපිට අවස්ථාව තියෙනවද? Is there any opportunity to access diversity of information? Is there any opportunity to access impartial information? Is there any opportunity to access accuracy information in Sri Lanka? Accuracy information and impartial information is provided by the news media. News media can provide that accuracy and impartial information if they are practicing professional journalism. සමාජයක ජීවත් වන පුරවැසියන්ට නිවැරදි සහ අපක්ෂග්‍රාහී තොරතුරු වලට ප්‍රවේශ වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ජනමාධ්‍ය විසින් තමන්ගේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය නිවුස් මීඩියා තමන්ගේ ප්‍රවෘත්තිකරණයේදී අපක්ෂග්‍රාහී සහ නිවැරදි තොරතුරු ආවරණය කළොත් විතරයි. නමුත් අද අපිට පේනවා ලෙජසි මීඩියා එහෙම නැත්නම් මේන්ස්ට්‍රීම් මීඩියා ඒ වගේම ඔන්ලයින් මීඩියා මේ accuracy and impartiality කියන ප්‍රධානතම වෘත්තීය ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍ය භාවිතාවෙන් බැහැරව ඔවුන් ප්‍රවෘත්ති ගොතනවා, කන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා, නැරටිව් කන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා. අපි ඒකට කියනවා දුස්තොරතුරු සහ ව්‍යාජ තොරතුරු කියලා. There are two trends in the news media industry and online media industry in Sri Lanka. The main media practices, especially main news media practices, are two trends that we call disinformation and fake news. If people are getting fake news and disinformation, how they will take qualitative decision at the voting booth and at the market and at home. අපිට දිනපතාම ලැබෙන්නේ දුස්තොරතුරු නම් දුස්තොරතුරු කියන එකේ සරල අදහස තමයි යම්කිසි සිදුවීමකට පසුබිම් වෙච්ච මූලාශ්‍රයක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන කෙනා, ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය කරන කෙනා ඒ මූලාශ්‍රය මුල් කරගෙන එයාගෙම කතන්දරයක් ගොඩනගනවා. ඒ කතන්දරය ගොඩනගද්දී කරුණුමය සත්‍ය නැත්නම් ෆැක්චුවල් ට්‍රූත් කියන එක එයා මගහැරලා යනවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රවෘත්තිය ලබන සිටිසන් නැත්නම් ග්‍රාහකයා ඡන්ද පොලේදී වෙළඳ පොලේදී එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ නිවසේ ආලින්දේදී ගන්නේ වැරදි තීරණයක්. That is a threat to democracy. ඒක රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට බලවත් තර්ජනයක්. මිනිස්සු ඡන්ද පොලේදී වැරදි තීරණයක් නම් ගන්නේ, මිනිස්සු වෙළඳ පොලට ගිහිල්ලා වැරදි තීරණයක් නම් ගන්නේ, ඒ තීරණය මත නම් සමාජයේ දිසානතිය තීරණය වෙන්නේ. ඒක ඒ සමාජයේ අනාගත පැවැත්මට ඉතාම අහිතකර විදියට බලපානවා. Why media
and legacy media and traditional media and online media distributing disinformation and malinformation. ඇයි සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය නැත්නම් අපි කියන්න පුළුවන් ඒවට legacy media කියලා. ඒ වගේම online media සමහරු මේකට කියනවා hybrid media කියලා. ඇයි ඒගොල්ලෝ disinformation and malinformation produce කරලා delivery කරන්නේ? There are 3 reasons behind disinformation and malinformation. First one is financial reason. රටක ජීවත් වෙන පුරවැසියෝ කැමති කුතුහලය දනවන දේවල් වලට ඇක්සස් වෙන්න නැත්නම් ඒවට ප්‍රවේශ වෙන්න, හැඟීම් වලට ප්‍රවේශ වෙන්න මිනිස්සු කැමති, ගැටුම් එන්ටර්ටේන් කරන්න මිනිස්සු කැමති, මිනිස්සු කැමති හාස්‍ය හෝ උත්ප්‍රාශය අත්විඳින්න. ඒ නිසා factual truth තියෙන ප්‍රවෘත්ති වලට වඩා මිනිස්සු disinformation වලටයි malinformation වලට නැත්නම් දුස්තොරතුරු වලටයි වඩාත් ඉක්මනින් ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒ නිසා අපි online media වල හරි legacy media වල හරි මොනවා හරි අර කුතුහලයේ දනවන ගැටුම සහිත නැත්නම් රහසක් වගේ පේන හැඟීම්බර දෙයක් දැක්කම අපි ඒක වැඩි උනන්දුවෙන් බලනවා. online media වල අපි ඒක වැඩියෙන් ක්ලික් කරනවා, වැඩියෙන් ෂෙයා කරනවා. ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මොකද්ද? සමාජය තුළ අර factual truth තියෙන ප්‍රවෘත්ති ගැන සමාජයේ අවධානය අයින් වෙලා මිනිස්සු ඉන්ෆෝම් වෙනවා malinformation වලින් and disinformation වලින්. දැන් මේකෙන් ලැබෙන ආර්ථික ප්‍රතිලාභය තමයි ෆයිනෑන්ෂියල් බෙනිෆිට් එක තමයි එකක් මේ disinformation ක්‍රියේට් කරන ඒවා ඩිලිවර් කරන ජර්නලිස්ට් එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රොඩියුස් කරන පුජ්‍යලයට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ලැබෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක වැඩියෙන් විවර්ස්ලා වැඩි වෙන්න ඒගොල්ලොන්ට online media වලින් ඩොලර්ස් ලැබෙන්න පුළුවන්. The second reason behind malinformation and disinformation is ideological. There are ideological group in the society. There are political ideologies. There are religious ideologies. There are nationalist ideologies. So those ideologist people, they are using disinformation and misinformation to targeting their own community agenda or personal agenda. Their main target is harm to some groups or some people. There are මම කියන්න උත්සාහ කළේ දුස්තොරතුරු සහ ව්‍යාජ තොරතුරු සමාජගත වෙන්න බලපාන දෙවෙනි සාධකය ඒක අයිඩියොලොජිකල් එහෙම නැත්නම් දෘෂ්ටිවාදීය කියලා කියන්න පුළුවන්. සමාජයේ ජීවත් වෙන සමාජයේ ඉන්න දේශපාලන පක්ෂවලට ඒගොල්ලොන්ගේ දෘෂ්ටිවාදයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට ඕන ඒක මැනිපුලේට් කරන්න. they need manipulate the society and they need dominate the society with their ideology. Because of that they are creating disinformation and malinformation. ඒ වගේම සමාජයේ ආගමික කණ්ඩායම් වලට ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට ඒගොල්ලොන්ගේ අයිඩියොලොජි එකක් තියෙනවා. ඒ අයිඩියොලොජි එක සමාජය තුළ මැනිපුලේට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඩොමිනේට් කරන්න ඒගොල්ලෝ disinformation and malinformation පාවිච්චි කරනවා. Third factor is technological, තාක්ෂණික කාරණේ, especially online media or hybrid media or digital media. There is a new technology, we call it algorithm.
algorithm technology is facilitating disinformation and malinformation. ඔබ online ඉන්නකොට social media වල හරි online Facebook එකේ හරි ඉන්නකොට ඔබ එක image එකක් ගාව තප්පර කීපයක් හිටියොත් ඒක ගැන ටිකක් උනන්දුවෙන් බැලුවොත් ඊට පස්සේ ඔබට එන්නේ ඒ image එකට related visuals, videos or text. Naturally, you are involving in that ideology. ඔබ එක මොහොතක් මුහුණු පොතේ එක image එකක හරි එක වීඩියෝ පටයක හරි එක ටෙක්ස්ට් එකක හරි රැඳිලා හිටියොත් ඇල්ගොරිතම් ටෙක්නොලොජි එක විසින් ඔබට ඔබ ස්ටිරියෝටයිප් කරලා ඔබට ඊට පස්සේ පේන්නේ ඒ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඒ වගේ ටෙක්ස්ට් ටිකක් වෙලා යනකොට ඔබ දන්නේම නැතුම ඒ අයිඩියොලොජි එකේ කොටස්කරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. that is the manipulation. that is the ඒක තමයි manipulate කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් බැලු බැලමට පේන්නේ තමන්ට මේ යමක් ඒක තමයි දැන් වැඩියෙන්ම පේන්නේ. මේක තමයි වෙන්නේ කියන එක. ඇත්තට that is not reality. ඒක ඇත්ත තත්ත්වෙ නෙමෙයි. ඉතින් political groups, special community groups and nationalist groups, ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට, ආගමිකවාදී කණ්ඩායම් වලට මේ malinformation and disinformation පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් algorithm technology එකේ පහසුකම යටතේ. එතකොට මිනිස්සු මේක දිහා බලලා තමයි තමන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ තීරණ ගන්නෙ. ඒතර ඒ තීරණ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි තීරණ. කන්ද පොළේදී, වෙළඳ පොළේදී සහ නිවසේදී ගන්නෙ වැරදි තීරණ. මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි මිනිස්සුන්ගේ දැන් end online media වල algorithm technology එක සහ big data අපි දන්නේම නැතුව අපේ සියලුම පෞද්ගලික තොරතුරු ඇමරිකාව කේන්ද්‍රීය බහුජාතික සමාගම් විසින් මේ data එකතු කරලා අපිට නොදැනුවත්ව අපේ පෞද්ගලික ලිපින තොරතුරු නම් ගම් අපි කැමති අකමැති දේවල් එකතු කරලා ඒවා වෙනත් කාරණාවලට රීයුස් කරන්න ඒගොල්ලෝ විකුණනවා. සමහර විට ඉලෙක්ෂන් වලට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර විට ව්‍යාපාරික කණ්ඩායම් වලට වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔන්ලයින් අපේ පර්සනල් ඉන්ෆර්මේෂන් දාන්න අපේ ප්‍රිවසි එක නැති වෙලා යනවා. අපි දන්නේම නැතුව අපේ තොරතුරු වෙනත් කාරණාවලට පාවිච්චි වෙනවා. මේ නිසා අද අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ අපි දන්නේ නැහැ අපි දිනපතා අපිට ලැබෙන තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති නිවැරදි සත්‍ය ඒවද කියලා. We don't know the information and news whether they are accurate or impartial. අපි දන්නේ ඒවා නිවැරදි ඒවද අපක්ෂපාතී ඒවද කියලා. So that is the dilemma. ඒක තමයි අපි මුහුණ දෙන දිනපතා මුහුණ දෙන අභියෝගේ. නැත්නම් උබුදෝකෝටිකේ. That's why I am saying that we are living post-truth society. අපි ජීවත් වෙන්නේ පශ්චාත් සත්‍ය සමාජයක. The truth is reproduced again and again purposely. කරුමේ ශක්තිය, factual truth is reproducing again and again for purposely. Maybe political purpose, maybe nationalist purpose. For example, let's take an example, recent examples. Easter Sunday attack and 2019 presidential election. අපි ගමු ඊටාම මෑත කාලින සරණ උදාහරණ දෙකක්. අපි ජීවත් වෙන්නේ පශ්චාත් සත්‍ය සමාජයක කියලා කාරණේ ඇත්තද නැද්ද කියලා විග්‍රහ කර ගැනීම සඳහා. 2019 ඉලෙක්ෂන් එකේ ආසන්නයේ මැතිවරණයේ ආසන්නයේ ලංකාවේ ඊටාම ප්‍රබල සිදුවීම් කීපයක් වෙනවා. ඔබ දන්නවා එකක් තමයි ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එක. මේ ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එක නැත්නම් ඊස්ටර් සන්ඩේ ප්‍රහාරය ලංකාවේ ලෙජිසි මීඩියා නැත්නම් මේන්ස්ට්‍රීම් මීඩියා ඒක පාවිච්චි කරේ personal agenda එකට අනුව. They manipulated. They are personal manipulators in nationalism. Sinhala Buddhist nationalism. Sinhala බෞද්ධ agenda එකට අනුව තමයි ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එක පාවිච්චි කරේ. එතකොට මේ නිවුස් එක කවර් කරද්දී they are omits
There are skips. ප්‍රවෘත්ති ඇතුලේ බොහෝ කරුණු මගහැරලා තිබ්බා. සමහර visuals ඕනකමින්ම ආකයිස් visual පාවිච්චි කර ඇජෙන්ඩා එකක් සඳහා. සමහර images පාවිච්චි කරා. කිසිම සම්බන්ධයක් නැති අයගේ privacy එක violate කරා. That is fake news. That is mal news. That is disinformation. But Sinhala majority people took decision and the polling booth based on that fake news or disinformation. There are other issues. For an example, තව කරුණු කීපයක් අපිට කියන්න පුළුවන් මතක හිටින්න ටිකක් හාස්‍ය දනවන ඒවා. පළවෙනි එක තමයි වඳකොත්තු. That's අම්පාර සිටුේෂන් එක. යම් කිසි ප්‍රවෘත්තියක් ඒක ප්‍රවෘත්තියක් වෙන්න නම් ඒකට පැහැදිලි මූලාශ්‍රයක් තියෙන්න ඕන. There must be a source, evidence based and clarified source. තහවුරු කරගත මූලාශ්‍රයක් තියෙන්න ඕන. There must be scientific evidence. So there is no scientific evidence or source for that වඳකොත්තු. And Dr. Shapi issue. Dr. Shapi කරපු දේවල් ගැන ගිය news. source එකක් නැහැ. scientific base එකක් නැහැ. හැබැයි media වල සහ social media වල එක පිරලා තිබ්බා. There is a කැලණි නාගරාජයා, කැලණි temple. හැමෝම දන්නවා මේකට කිසිම source එකක් නැහැ, scientific base එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි Sinhala nationalists use it for win their voting base. ඡන්දදායකයන්ගේ ඡන්ද දිනා ගැනීම සඳහා කැලණි නාගරාජයා විකුණුවා. ඊට පස්සේ MCC ගිවිසුම, Millennium Cooperation Agreement. There are plenty of malinformation and disinformation. But people believe that. මිනිස්සු ඒව විශ්වාස කරා. ඒ විශ්වාසයේ මත ගිහිල්ලා මිනිස්සු voting booth එකට ගිහිල්ලා ඡන්දෙ දුන්නා. So they manipulate that news media and online media manipulate with that nationalist ideology. Then we decide අපි වැරදි තීරණයක් අන්තිමට ගත්තා. ඒක ප්‍රතිඵල අද භුක්ති විඳින්මින් ඉන්නවා. මේකෙන් පේන එක තමයි online media විතරක් නෙවෙයි legacy media අද fake news වලට, malinformation වලට, disinformation වලට platform එකක් වෙලා තියෙනවා. අර news media වල තියෙන professionalism, ethical practice, professional practice, accuracy, balance, impartiality is not valid so far. දැන් ඒ වගේ කිසි වළංගුභාවයක් නැහැ. And new technology, නව තාක්ෂණය, ICT and online media මොකද කරලා තියෙන්නේ? අද හැම පුරවැසියෙකුටම ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට ජර්නලිස්ට් වෙන්න ඕන. You don't want to carry out this kind of college to train journalists because කිසිම පුහුණුවක් ලැබපු නැති, කිසිම අධ්‍යාපනයක් ලැබපු නැති කෙනෙකුට YouTube channel එකක් පටන් අරන් බිලියන ගණන් audience එක හදාගන්න පුළුවන්. For an example, අපේ අම්මා මාසික ආදායම YouTube ආදායම ලංකාවේ රුපියල් වලින් ඩොලර්ස් 75000. ඒ අපේ අම්මා කිසිම මාධ්‍ය පුහුණුවක් හෝ දැනුමක් අධ්‍යාපනයක් ලැබලා නැහැ. YouTube channel එක පවත්වා ඉන්නවා. තුන්වෙනි තැන ඉන්න දෙවෙනි තැන ඉන්නවා මං හිතන්නේ මෝටර් නිෂ්පාදකෙක්, මෝටර් සයිකල් හදන කෙනෙක්, ඩොලර් 50000යි ආදායම. තව දෙවෙනි තැන ඉන්නවා පරිසරය ගැන කතා කරන කෙනෙක්, සුපර්ණා, ඩොලර් 65000යි මාසික ආදායම. කිසිම ජර්නලිස්ට් පුහුණුවක් නැහැ, ට්‍රේනින් එකක් නැහැ. But the issue is no ethics. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් තවදුරටත් මේ නිවුස් ප්‍රොඩියුස් කරන්න, නිවුස් ගෙදරින් කරන්න, නිවුස් ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න, බෙදා හරින්න ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේනින් එඩියුකේෂන් අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි thing is ප්‍රශ්නේ තමයි how about the ethics and professionalism, code of practices. හැබැයි ඒවා එකක්වත් මේ පුහුණුව නැත්තම් ඒවා එකක්වත් ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ. Then it will provide this platform for disinformation and malinformation. ඕගොල්ලෝ මහන්සියලා ගිහලා TV ස්ටේෂන් එක නිවුස්
කෝඩ් ප්‍රැක්ටිස් පාවිච්චි කරලා ethics වලට අනුව edit කරලා news එකක් දැම්මොත් සමහරට audience එකේ ඉන්නේ 10000ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි fake news එකකට, malinformation එකකට, disinformation එකකට තප්පර ගාණක් තුල මිලියන එක විතර audience එකක් ඉන්නවා. The income is increasing rather than that සාමාන්‍ය YouTube කරුවෙකුට වඩා. That is the issue. That's why I am calling, now we are living in a post-journalist industry. Post-media industry. තවදුරටත් media industry කියලා එකක් නැහැ. සියලු දෙනාම ජනමාධ්‍යකරුවෝ, සියලු දෙනාම media industry එකේ partnersලා. So that is the issue. So we have to think about that. The main issue is malinformation and disinformation by this citizen journalist or සාමාන්‍ය මිනිස්සු විසින් ප්‍රවෘත්ති එකතු කරලා ප්‍රවෘත්ති නිෂ්පාදනය කරලා බෙදා හරින්න පටන් ගත්තට පස්සේ ආචාර ධර්ම හෝ වෘත්තීය භාවිතයක් නැතුව මිනිස්සුම ඡන්ද පොලේදී වෙළඳ පොලේදීත් ගන්නේ වැරදි තීරණයක්. ඒක සමාජයට බලපානවා. We have to think about that. My suggestion is we have to think out of the box in this situation. We have to think about the media law and regulation for these new trends in the media industry. Thank you. Thank you so much for the chief guest, Dr. Pradeep Weerashinghe, for enlightening us of many areas which we were unaware of when it comes to media and practices. Thank you so much. இலங்கையில் அரசு டிவிக் அங்கீகாரத்துடன் மிக நீண்ட நாட்களாக இயங்கி வரும் ஒரே ஒரு தமிழ் மொழியிலான ஊடக கல்லூரியான JM மீடியா காலேஜில் இணைந்து பயணிக்க உங்களுக்கும் வாய்ப்பு. அதிசிறந்த வளவாளர்கள், பயிற்சியுடன் கூடிய வகுப்பு, நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள், தவணை முறையிலான கட்டண திட்டம், பெறுமதியான சான்றிதழ். ஊடகத்துறையில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் அனைவரும் வயதில்லை என்று இணைந்து கொள்ளலாம். JM மீடியா காலேஜ் 0777128 348.